ریاست میں گزشتہ 4 دنوں سے اعلیٰ ترین درجہ حرارت میں گراوٹ درج کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں سردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے۔ کئی علاقوں میں معمول سے 5 ڈگری کم درجہ حرارت درج کیا گیا ہے۔ رنگا ریڈی کے کرتال میں اعلیٰ ترین درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس، حیدرآباد میں 15 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کی دستبرداری سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاریہ سال ریاست میں سردی کے موسم کی جلد آمد ہوئی ہے اور اکتوبر میں ہی سردی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ وزیر افزائش مویشیات تھلسانی سرینیواس یادو نے الزام لگایا ہے کہ مرکز کی مودی حکومت جمہوریت کا قتل کر رہی ہے۔ انہوں نے منوگڑو اسمبلی حلقے میں گھر گھر انتخابی مہم چلائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے مہاراشٹر اور گوا کے بشمول کئی ریاستوں میں حکومتیں گرائی ہیں اور تلنگانہ میں ٹی آر ایس کے ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن اس میں اسے کامیابی نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ درمیانی افراد کے ذریعے ہر ایم ایل اے کو 100 کروڑ روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ کروڑوں روپے کہاں سے آ رہے ہیں۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کی موجودگی میں بڈنگ پیٹ کے بالاپور اور ملاپور موازات کی مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والوں نے ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی صرف وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ میں بھاری رقم کے عوض ریاست کی حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے 4 ارکان اسمبلی کو درمیانی افراد کے ذریعے خریدنے کی کوشش کا بی جے پی پر الزام لگاتے ہوئے ریاستی وزراء سرینیواس گوڑ، گنگولا کملاکر، اندرا کرن ریڈی، رکن قانون ساز کونسل سبھاش ریڈی اور ٹی آر ایس کے دیگر قائدین نے کل شب حیدرآباد وجے واڑہ شاہراہ کے چوٹوپل علاقے میں راستہ روکو احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں ٹی آر ایس کے کیڈر نے بھی حصہ لیتے ہوئے بی جے پی پر انحراف کی حوصلہ افزائی کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ان افراد کے ذریعے برسر اقتدار جماعت کے ارکان اسمبلی کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا چاہتی تھی تاکہ چندر شیکھر راؤ کی حکومت کو گرایا جا سکے۔ بی جے پی نے منوگڑو اسمبلی حلقے کے لیے ایک علیحدہ منشور جاری کیا۔ پارٹی امیدوار راج گوپال ریڈی نے بی جے پی قائدین ایٹلا راجندر اور وویک کے ہمراہ منوگڑو کے انتخابی منشور کو جاری کرتے ہوئے بتایا کہ آئندہ 500 دن میں بی جے پی نے منوگڑو اسمبلی حلقے کی جامع ترقی کے لیے ماسٹر پلان تیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الوقت بی جے پی تلنگانہ کو ترقی کی راہ پر لے جا سکتی ہے۔ ریاست کی بہتری بی جے پی سے ممکن ہے۔ پارٹی کے اہم قائدین سے مشاورت کے بعد اس منشور کو جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کامیابی پر وہ 200 کروڑ سے سڑکوں کی تعمیر کروائیں گے۔ اس کے لیے مرکزی وزیر قومی شاہراہ نتن گڈکری نے فنڈز دینے سے بھی اتفاق کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنکروں کے لیے ٹیکسٹائل پارک قائم کیا جائے گا۔ چوٹوپل میں 25 کروڑ روپے کی لاگت سے آئی ٹی آئی قائم کیا جائے گا۔ راج گوپال ریڈی نے کہا کہ بے روزگار نوجوانوں کو قومی بینکوں کے ذریعے قرض جات فراہم کروانے کی بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ بی جے پی کی جانب سے ٹی آر ایس کے ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کے مسئلے پر ٹی آر ایس کے وپ بلکا سمن نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے منوگڑو میں ٹی آر ایس کی بھاری اکثریت سے کامیابی کا یقین ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی امیدوار کی ضمانت ضبط ہونے کے خوف سے کئی طرح کی سازشیں زعفرانی جماعت کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ ارکان اسمبلی کی خریداری کی کوشش جمہوریت کے مغائر ہے۔ انہوں نے بی جے پی قیادت کی جانب سے کی جا رہی سازش کو تلنگانہ کے عوام کی جانب سے سمجھ جانے کا بھی دعویٰ کیا۔ صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ منوگڑو کے ضمنی انتخاب میں بی جے پی کو تیسرا مقام حاصل ہونے والا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ٹی آر ایس اور بی جے پی ایک سازش کے تحت منوگڑو اسمبلی حلقے میں کانگریس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ دونوں جماعتیں اپنی سازش میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ منوگڑو میں کانگریس کی کامیابی یقینی ہے، ٹی آر ایس کو دوسرا مقام حاصل ہوگا اور بی جے پی تیسرے نمبر پر رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف سروے رپورٹس میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے۔ سروے رپورٹ دیکھنے کے بعد راج گوپال ریڈی بخار میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ فی الوقت وہ اپنی ضمانت بچانے کی فکر میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت نے منوگڑو اسمبلی حلقے کی ترقی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ 8 سالہ دور میں ٹی آر ایس حکومت نے حلقے کے مختلف موازات کو جوڑنے والی سڑکیں تعمیر نہیں کی۔
یہاں جونیئر اور ڈگری کالج قائم کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے حکومت نے اس وعدے کو بھی پورا نہیں کیا ہے۔ GHMC چندرائن گٹا اور راجندر نگر سرکلوں میں 2 ماڈل کوریڈور کی تعمیر کے لیے تیار ہے۔ یہ کوریڈورز 12 کروڑ روپے کے تخمینی مصارف سے تعمیر کیے جائیں گے۔ ایک فلائی اوور چندرائن گٹا فلائی اوور سے مغل کالونی اور دوسرا مغل انجینئرنگ کالج سے راجندر نگر کے درگا نگر جنکشن تک تعمیر کیا جائے گا۔ ان راہداریوں پر سڑکیں 150 فیٹ چوڑی ہوں گی، اسی لیے بلدی عہدیدار سڑکوں پر سے غیر مجاز قبضوں کو ہٹانے اور ضرورت پڑنے پر جائیدادوں کو بھی حاصل کرنے کے اقدامات کریں گے۔ اسکول ایجوکیشن کمشنر دیوا سینا سے DAV اسکول کے والدین اور انتظامیہ کی جانب سے بات چیت کامیاب رہی۔ اسکول کی مسلمہ حیثیت کو منسوخ کرنے کے مسئلے پر دوبارہ غور کرنے سے عہدیداروں نے اتفاق کیا۔ اسکول انتظامیہ کی طرف سے تحریری رپورٹ ملنے کے بعد حکومت کو رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ جلد ہی مثبت فیصلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ہنمکنڈا ضلع کے الکا ترتی میں شراب کی دکان کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ گیتا کارکنوں نے یہ احتجاج کیا۔ انہوں نے بیلٹ شاپس میں شراب کو فروخت نہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ مقامی گرینائٹ فیکٹری کے قریب شراب کی دکان قائم کرنے پر بھی انہوں نے اعتراض کیا۔ روشنیوں کے تہوار دیوالی کے موقع پر منائے جانے والے صدر فیسٹیول کے سلسلے میں یاقوت پورہ حلقے کے کرما گوڑا میں تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ منوج یادو نے اس سلسلے میں کہا کہ ہر سال دیوالی کے دوسرے دن یہ فیسٹیول منایا جاتا ہے، تاہم اس مرتبہ دیوالی کے دوسرے دن سورج گرہن کی وجہ سے اس میں 2 دن کی تاخیر کی جا رہی ہے۔ اس فیسٹیول میں عوام کی بڑی تعداد کی شرکت متوقع ہے۔ BJP نے منوگڑو میں TRS کی جانب سے سرکاری مشنری کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہوئے الیکشن کمیشن سے شکایت کی ہے۔ فرضی ووٹرز کے مسئلے پر مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان اور سمبت پاترا نے کمیشن سے شکایت کی ہے اور الزام لگایا کہ انتخابی قواعد کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ انہوں نے فرضی ووٹرز کو برخاست کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ مرکزی وزیر برائے سیاحت جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ معین آباد فارم ہاؤس واقعے میں ملوث ہونے والے افراد کا بھارتیہ جنتا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے TRS کے MLAs کو خریدنے کی کوشش کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے TRS کو چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر TRS مخلص ہے تو وہ ان الزامات کی سپریم کورٹ کے موجودہ جج یا پھر CBI سے تحقیقات کروائے۔ ایک بیان جاری کرتے ہوئے کشن ریڈی نے پولیس سے فارم ہاؤس سے برآمد ہونے والی رقم سے متعلق وضاحت مانگی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ TRS MLA کو فارم ہاؤس کے لیے رقم ملی تھی اور انہوں نے ہی پولیس میں شکایت درج کروا دی۔ واضح ہے کہ جن افراد کو فارم ہاؤس سے گرفتار کیا گیا ہے وہ BJP کے قائدین بتائے گئے ہیں، جس پر BJP کے کئی سینئر قائدین اور وزراء کا رد عمل سامنے آ رہا ہے اور سبھی یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ ان کا BJP سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بھی اس ضمن میں کہا ہے کہ نندو کے تعلقات TRS کے بہت سے قائدین سے ہیں اور دوباک حضور آباد کے ضمنی انتخابات کے دوران TRS ایسی ہی چالیں چل چکی ہیں۔ کشن ریڈی نے CM KCR کو پارٹی انحراف کے لیے ذمہ دار بھی قرار دیا ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے منوگڑو ضمنی انتخاب کے امیدوار کے پربھاکر ریڈی کے لیے مختلف علاقوں میں مہم چلائی۔ 3 نومبر کو ہونے والے ضمنی انتخاب کے لیے مہم زور و شور سے جاری ہے۔ TRS پارٹی اس انتخاب کو جیتنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ پارٹی کے تمام قائدین منوگڑو میں موجود ہیں اور مہم چلاتے ہوئے عوام سے کے پربھاکر ریڈی کو ووٹ دینے کی اپیلیں کر رہے ہیں۔ ہوم منسٹر محمد محمود علی نے اپل کے MLA B سبھاش ریڈی کے ہمراہ چوٹ اپل لکارم کے مختلف وارڈز میں عوام سے ملاقات کی اور پارٹی کے نشان کار کو ووٹ دینے کے لیے کہا۔ TRS پارٹی کے تمام قائدین، کارپوریٹر، سرگرم کارکنان نے اس انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ شمشاباد رورل پولیس اسٹیشن میں MLAs کو منحرف کرنے کے الزامات میں حراست میں لیے گئے افراد سے سخت سیکیورٹی کے درمیان پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق معین آباد فارم ہاؤس واقعے میں گرفتار افراد شمشاباد رورل پولیس اسٹیشن میں محروس ہیں اور ان سے پولیس نے موبائل فون حاصل کرتے ہوئے پوچھ تاچھ کا آغاز کیا ہے۔
सिक्योरिटी इक़दामात को तेज तर करते हुए शमशाबाद रूरल पुलिस स्टेशन के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और गेट को मुकफ्फल करते हुए किसी को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई है। बताया गया है कि पुलिस कॉल डेटा की बुनियाद पर तहकीकात कर रही है कि वो किससे राब्ते में है। एक जानिब पुलिस की तहकीकात जारी है तो दूसरी जानिब सियासी कायदीन के साथ नंदू की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। गिरफ्तार अफराद को पुलिस की जानिब से राजेंद्र नगर अपर पल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया जाएगा। शमशाबाद डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी ने फिर एक बार अजीज नगर फार्म हाउस का मुआयना किया है। दरियासना ये अफवाहें भी फैली हुई हैं कि जिन थैलों में पैसे होने की बात कही गई थी उनसे कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने भी इस मामले में अब तक जब्त की गई रकम नहीं दिखाई है, जिससे मुख्तलिफ शुकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं। एमएलएस को खरीदने के इल्जामात का सामना कर रहे बीजेपी कैडर ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए इन इल्जामात की सीबीआई या फिर अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। तेलंगाना बीजेपी लीडर्स ने अपनी दरख्वास्त में टीआरएस की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तहकीकात मौजूदा जज या फिर खुसूसी तहकीकाती टीम मुकर्रर करते हुए करवाने की हाई कोर्ट से ख्वाहिश की है। रियासत के महकमा पुलिस के रवैये पर भी बीजेपी लीडर्स ने एतराज जताया है। आपको याद दिला दें कि टीआरएस पार्टी ने मरकजी हुकूमत पर यह इल्जाम लगाया है कि उसने तेलंगाना में हुकूमत गिराने के लिए अराकीन असम्बली को मुनहरफ करने की कोशिश की है। ताहम बीजेपी लीडर बाजिद है कि उन्हें टीआरएस के अराकीन असम्बली खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब ड्रामे केसीआर ने रचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाब जीतने के लिए केसीआर ने जो ड्रामा खेला है वो नाकाम रहा है और इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट से रुजू होंगे। इस ऐलान के कुछ देर बाद ही बीजेपी रहनुमाओं ने अदालत में इन इल्जामात के खिलाफ अर्जी दाखिल कर दी। बुधन के टीआरएस एमएलए शकील आमिर ने कहा है कि काबीना में वजीर का ओहदा न मिलने से वो मायूस नहीं है। मना उरू मना एमएलए प्रोग्राम से खिताब करते हुए शकील आमिर ने कहा है कि बतौर एमएलए हल्के की जो तरक्की हुई है वो इससे मुतमईन नहीं है। हल्के में मजीद काम ज़ेर इल्तिवा है और तमाम मसाइल वो हुकूमत के ताउन से हल करने की कोशिश करेंगे। आइंदा असम्बली इंतखाबात में AIMIM के साथ इत्तेहाद से मुताल्लिक़ तबसरा करते हुए बोधन रुकने असम्बली ने बताया कि पार्टी क़यादत AIMIM से इत्तेहाद करने से मुताल्लिक़ फैसला करेगी। मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी की कामयाबी को उन्होंने यकीनी करार दिया है। अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए शकील आमिर ने कहा है कि झूठे इल्ज़ामात आयद करना अपोजिशन की आदत बन चुकी है। टीआरएस सीनियर कायद ने वज़ीर आला केसीआर की फलाही स्कीमात की सताइश करते हुए रियासत तेलंगाना को रोल मॉडल करार दिया है। रियासती वजीर बराए जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने टीआरएस एमएलएस को खरीदने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए उसे भाजपा की गंदी सियासत करार दिया है। टीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनान ने सतनाय नारायणपुरम मंडल में भारतीय जनता पार्टी की इस कोशिश के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया और बीजेपी हुकूमत वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर इंदिरा करण रेड्डी ने हुकूमत गिराने के लिए एमएलएस को खरीदने वाली बीजेपी की जानिब से एक स्वामी को इस्तेमाल करने पर शदीद तनकीद की और कहा कि बीजेपी की गंदी सियासत अपने इंतहा को पहुंच चुकी है। तेलंगाना पुलिस की बरवक्त कार्रवाई करने और बीजेपी की साजिश को बेनकाब करने का जिक्र करते हुए इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस को कामयाबी मिलेगी और बीजेपी की साजिशें नाकाम बनाई जाएगी। वजीर माहौलियात ने यह भी वाज़ेह किया है कि केसीआर की क़यादत में तेलंगाना समाज किसी भी साजिश को नाकाम बना देगा। दीगर रियासतों की तरह बीजेपी यहाँ कामयाब नहीं हो सकेगी। आने वाले दिनों में कमल का फूल मुरझाने के भी इंदिरा करण रेड्डी ने पेशन गोई की है। हल्का असम्बली महेश्वरम के NTR नगर चौराहे पर टीआरएस के अराकीन ने असम्बली को भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुनहरिफ करने की कोशिश करने के खिलाफ टीआरएस कायदीन ने एहतजाज किया है और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए हैं। टीआरएस महेश्वरम जनरल सेक्रेटरी अरविंद शर्मा की क़यादत में हल्के के कायदीन और कारकुनान ने तेलंगाना हुकूमत को गिराने की साजिश की मजम्मत की है और मरकज़ में बरसर इक़्तिदार भाजपा हुकूमत के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर आज़म का पुतला जलाकर शदीद गुस्से का इजहार किया है। अरविंद शर्मा ने मोदी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि रियासत में फलाही स्कीमात मुतारिफ करने वाली टीआरएस पार्टी के बीआरएस में तब्दील हो जाने पर मरकजी हुकूमत उसे बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह की निचली सियासत कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हुकूमत इस वहम में मुब्तला है कि टीआरएस के मेंबरान असम्बली
उसी तरह फरोख्त हो जाएंगे जिस तरह राजगोपाल रेड्डी मुनुगुडु में फरोख्त हुए थे। तेलंगाना बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने कहा है कि वो टीआरएस पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। रुकने पार्लिमान करीमनगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि लैंडलाइन फोन कॉल की तफसीलात हासिल की जाएंगी तो ये तमाम तर चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि वो टीआरएस के खिलाफ न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि अदालत से भी रुजू होंगे। बंडी संजय कुमार ने बताया है कि कल सुबह 9 बजे वो यादगिरी गुट्टा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर जा रहे हैं और अगर केसीआर इस मामले में मुलविस नहीं है तो उन्हें वहां आकर कसम खानी चाहिए। तेलंगाना बंगाली समाज एसोसिएशन ने टीआरएस की अरकान असम्बली को रकम और ओहदों का लालच देकर मुनहरफ करने की मरकजी हुकूमत की नाकाम कोशिश के खिलाफ एहतजाज किया है। दीपांकर रॉय सदर बंगाली समाज एसोसिएशन की जेर क़यादत घासी बाजार में कल होने वाले वाक़े के खिलाफ एसोसिएशन मेंबरान ने एहतजाज किया और भाजपा हुकूमत का पुतला जलाकर नारेबाजी की। वाज़ेह है कि कल शाम पुलिस ने फार्म हाउस पर धावा करते हुए बीजेपी एजेंट्स को हिरासत में लिया था जो कि एमएलएस को मुनहरफ करने के लिए रकम का लालच देकर उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे थे। दीपांकर रॉय ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी तेलंगाना के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। बीजेपी कायदीन ने हुक्मरान जमात टीआरएस की जानिब से भारतीय जनता पार्टी पर एमएलएस खरीदने का इल्जाम लगाने पर करमन घाट चौराहे पर एहतजाज करते हुए वजीर आला केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश किया। एलबी नगर हल्के के बीजेपी कन्वीनर चंपापेट कॉर्पोरेटर वंगा मधुसूदन रेड्डी और पार्टी के कारकुनान ने टीआरएस की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात के खिलाफ आज एहतजाज दर्ज करवाया और केसीआर का अलामती पुतला जलाया। बीजेपी लीडर्स का कहना है कि अरकान असम्बली की खरीदारी का ड्रामा प्रगति भवन में तैयार किया गया है। वंगा मधुसूदन रेड्डी ने बताया कि मुनुगुडु में हारने के खौफ से एमएलएस को खरीदने के नाम पर टीआरएस ने साजिश की है। उनका यह भी कहना है कि बीजेपी को टीआरएस हुकूमत को गिराने या फिर उनके एमएलएस को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है और अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए गुलाबी जमात स्वामी जी को लाकर ड्रामे कर रही है। बीजेपी लीडर्स का कहना है कि फ़ोन कॉल्स की तफसीलात सामने आ जाए तो तमाम मामले का खुलासा हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का कैडर ये कहता है कि एमएलएस खरीदने का कल्चर बीजेपी में नहीं है और केसीआर के इस ड्रामे पर तेलंगाना की आवाम हंस रही है। टीआरएस एमएलएस को खरीदने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ असम्बली हल्के उपल के इंदिरा नगर में टीआरएस के कायदीन व कारकुनान ने एहतजाज करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला जलाया। मीरपेट डिवीजन एचबी कॉलोनी के कॉर्पोरेटर जेरी पोतुला प्रभुदास की जेर निगरानी इंदिरा नगर चौराहे पर एहतजाज दर्ज करवाते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश किया गया और बीजेपी हुकूमत मुखालिफ नारे बुलंद किए गए। डिवीजन प्रेसिडेंट जी श्रीनिवास रेड्डी और कॉर्पोरेटर जे प्रभुदास का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से भाजपा इस तरह के हथकंडे अपना रही है और अरकान असम्बली को पैसे का लालच देने की कोशिश कर रही है। रियासत तेलंगाना में फसादात और फिरका वाराना मुनाफरत को हवा देने का भी टीआरएस कायदीन ने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया है और कहा है कि आने वाले दिनों में वो इसकी कीमत अदा करेंगे। एहतजाज में ए बालराजू, सुखेंदर रेड्डी, मल्ला रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, वुमेन लीडर्स व दीगर ने हिस्सा लिया। टीआरएस के एमएलएस को मुनहरिफ करने का इल्जाम लगाने वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने सिंगारेनी कॉलोनी चौक पर एहतजाज दर्ज करवाया है और सीएम केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की है। आइए सदर्न डिवीजन बीजेपी की क़यादत में आज एक एहतजाज किया गया और टीआरएस पार्टी की जानिब से बीजेपी पर लगाए गए इल्जामात को गलत करार देते हुए केसीआर के खिलाफ नारे लगाए गए। नाराज बीजेपी लीडर्स ने केसीआर का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया और कहा है कि एमएलएस को मुनहरिफ करने की कोशिश का जो इल्जाम तेलंगाना राष्ट्र समिति लगा रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के खौफ से टीआरएस पार्टी इस तरह की साजिशें कर रही हैं। टप्पा चबूतरा पुलिस हदूद में मोबाइल फोन को लेकर होने वाली मामूली बहस व तकरार के बाद एक खातून ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक बिल्किस नामी खातून जो कि रियासत कर्नाटक से ताल्लुक़ रखती है अपने शौहर के साथ मामूली सी बहस व तकरार के बाद दिल बर्दाश्ता हो गई और फांसी लेकर उसने अपनी जान दे दी। मुकामी अफराद के मुताबिक जोड़े की 11 माह पहले ही शादी हुई थी। इस अफसोसनाक वाक़े की इतला मिलने पर टप्पा चबूतरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है।
कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में 24 घंटों के दौरान 1112 अफराद मुतासिर हो गए हैं और 6 अमवात हुई हैं। आज दर्ज होने वाले केसेस की तादाद सेहत महकमे ने गुज़िश्ता रोज दर्ज केसेस से ज्यादा बताई है। याद रहे कि कल 830 केसेस दर्ज किए गए थे। एक दिन में 6 हलाकतों के बाद कुल हलाकतों की तादाद 5,28,987 हो गई है। महकमा सेहत के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक एक्टिव केसेस की तादाद 20,821 है, जो मुल्क के कुल मुस्बित केसेस का 0.05% है। इस दौरान 1,892 मरीज सेहतयाब हुए हैं और सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,40,97,072 दर्ज की गई है। सेहतयाबी की शरह 98.7% रही है। मुल्क की यौमिया मुस्बित शरह 0.7%, जबकि हफ्तावार मुस्बित शरह फिलहाल 1.06% है। एक दिन में हिंदुस्तान में 1,44,491 कोरोना टेस्ट किए गए, जिससे कोरोना टेस्ट की मजमूई तादाद 90 करोड़ से ज्यादा हो गई है। जुमेरात की सुबह तक हिंदुस्तान की कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज 219 करोड़ से ज्यादा हो गई, जबकि 4 करोड़ 12 लाख नौजवानों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।